ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. തുടങ്ങിക്കോ. ഡോക്ടർ കയറിയല്ലോ, ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. Okay, ma'am. Good evening, everyone. On behalf of Sahyadri Nature Club, I extend a warm welcome to all nature lovers joining us for this special online session. To begin our evening on a harmonious note, let us invoke peace and positivity through a prayer. I now invite Akshaya A to lead us with this soulful prayer song. जय जय कोमल केरल धरिणी जय जय मामक पूजित जननी जय जय पावन भारत हरिणी जय जय धर्म समन्वय रमणी जय 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 जननी जननी मामक केरल धरिणी പ്രേമദമാകും പ്രമദവനം താൻ ശ്യാമള സുന്ദരമെന്നുടെ രാജ്യം മലയജ സുരഭിതമാരുതനേൽക്കും മലയാളം ഹ മാഗരാജ്യം ജയ 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 ജനനി जननी मामक केरल धरिणी. Thank you, Akshaya. We are gathered here today to discuss something vital yet simple: how we can protect our avian friends. To formally welcome our guests and participants, I invite Volunteer Secretary Sridevi S to share a few words. Good evening, everyone. On behalf of Sahyadri Nature Club, St. Kitts College of Engineering, I warmly welcome all of you for today's online awareness session on Pakshitutti. It's my great pleasure to welcome our respected speaker, Dr. Sri Kumar B., President of Kottayam Nature Society. Sir, we are truly honored to have you with us today. Your experience and dedication to nature and wildlife conservation will surely inspire all of us, and we look forward to learn from you and your valuable insights. I would like to extend a warm welcome to our program officer, Ashwin sir, for his constant support and encouragement to the activities of the Nature Club. My sincere welcome to our Assistant Program Officer Lekha ma'am, whose guidance and support will always motivate us to organize meaningful initiatives like this. I also warmly welcome all the Nature Club members, students, and everyone who has joined the session today. Your presence shows your interest and concern for the nature and biodiversity. Once again, I extend a heartfelt welcome to everyone present here. I hope today's session will be informative, engaging, and inspiring for all of us. Thank you. Thank you, Sridevi, for that warm welcome and for highlighting the club's vision. It's now time for our main session. We are deeply honored to have Dr. Sri Kumar B., a renowned orthopedic surgeon and the president of Kottayam Nature Society who has dedicated his life for environmental protection. Today he will guide us on the importance of bird conservation and the impact of Pakshi Totti or bird baths in our ecosystem. Sir, we are eager to learn from your vast experience. The virtual floor is yours. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സർ. യെസ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ
പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പക്ഷികൾ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ പ്രകൃതി ഇവിടെ നിലനിന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഈ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാലും അതിനകത്ത് അറിവുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കും ഇന്നിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആഹാരം വേണം, പാർപ്പിടം വേണം, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പക്ഷികളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു ചോദ്യം. നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയണം. ഈ അറിവ് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കണ്ണും കാതും ചെവിയും തുറന്ന് ഇതിനെയെല്ലാം ഈ പരിസരത്തെ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ പക്ഷിയെ കാണുക, പക്ഷിയെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകത? ഈ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കും. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കുയില് കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു അച്ഛൻ കൊമ്പത്ത് അമ്മ കുളമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന കുയിലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാതോർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ശബ്ദത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി. എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും എത്ര കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അവനെ നമ്മളതിനകത്തോട്ട് അവന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നിറമുള്ള ഈ നാഗമോഹൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല നീണ്ട വെളുത്ത ശരീരവും നീണ്ട വാല് പോലത്തെ നീണ്ട 2 തൂലുകളൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷി അവന് ഈ ആകാശത്തോടെ നമ്മുടെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തേക്ക് പറക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ ഇവനെ നമ്മൾ നോക്കി പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു നീർത്തടത്തിലാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നിറങ്ങുന്ന കാട്ടുതാറാവുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരതയിടുന്ന വെള്ള കൊറ്റുകൾ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വർണ്ണക്കൊക്കുകൾ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പറ്റും. അത് ഈവൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഈ തേൻകുരുവി, ഈ മഞ്ഞത്തേൻകിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേൻകുരുവി ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവൻ 2-3 ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് തേൻ കുടിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അവൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ ആ ചെടിയുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അവൻ നമ്മളെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ അവിടെ നിന്ന് 2 ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തല ചരിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പറന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ അവൻ എങ്ങോട്ടായി പറന്നു പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പക്ഷികളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ പക്ഷികൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കുന്ന മരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ ഇരതയിടുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ജീവികളാണ് ഈ പക്ഷികൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷികൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ജീവിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണിയെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ചെറിയ പ്രാണികളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളെ കാണുക എന്നുള്ളത്. ഈ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ചുറ്റുപാടിനെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുറ്റുപാടിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ചുറ്റുപാടിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഈ ഭൂമിയും ഈ ചുറ്റുപാടും ഈ പ്രകൃതിയും ഈ പക്ഷികളും ഈ മൃഗങ്ങളും പ്രാണികളും ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവബോധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കോട്ടയത്തും പരിസരത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നീർപക്ഷികളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോട്ടയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു തണ്ണീർത്തടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ഈ നീർത്തടങ്ങളും പാടങ്ങളും
ഇതെല്ലാം കാണാം മറ്റ് കാടോ മലയോ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഈ തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഈ തണ്ണീർത്തടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും ഈ തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ കുട്ടനാട്ടിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാണികളും, ഞാൻ മീനിനെ പറ്റിയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ എല്ലാവരെയും കാര്യമായിട്ട് ഈ കുട്ടനാടിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ നാശം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ തകർന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയണം. ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഈ പക്ഷികളും ഈ നീർത്തടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഈ നീർപക്ഷികള് ഈ നീർത്തട ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഈ ഫുഡ് ചെയിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവികളാണ്, അതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പക്ഷികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ താഴെ വരെ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, അതുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, ഇതെല്ലാം ആവാസ വ്യവസ്ഥ മോശമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പക്ഷികൾക്കും അവിടെ നിലനിൽപ്പില്ലാതാവുമല്ലോ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കാട്ടിൽ കടുവയുടെ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത്? ഈ കടുവയുടെ സെൻസസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാടിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി അറിയാനോ. ഒരു കടുവ ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അവന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം 24 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന സ്ഥലം സുരക്ഷിതമായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കടുവയ്ക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കടുവയുടെ സെൻസസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നീർത്തടത്തിലെ പക്ഷികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആ നീർത്തട ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ആ നീർത്തടം ആരോഗ്യകരമായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ നീർത്തടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. അതാണ് അതിനകത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നീർത്തട ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു മോണിറ്ററിങ് ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ നമ്മൾ നീർത്തടത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ അറിയാന്നുള്ളത്, നീർപക്ഷികളെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമുക്ക് അറിയാം. ഡെങ്കിപ്പനിയും പക്ഷിപ്പനിയും ഒക്കെ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തന്നെ എന്തുമാത്രം മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു ഈ പക്ഷിപ്പനി എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കറ്റാസ്ട്രോഫീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടുത്തി അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണല്ലോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മൂല്യച്യുതികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ചെറിയ താറാവ് കർഷകരുണ്ട്. ഈ താറാവ് കർഷകർ അവരുടെ വീട് പണയം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയ ആണ്. എത്ര മോശമായ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് വളരുന്നത്, അവരുടെ പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം എവിടെ പോകും, അവര് പിന്നീട് എന്താ പറയുക, അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരുമാതിരി വളരെ മോശമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇവർ ഉള്ളത് വിറ്റുപറിക്കുക. അവർക്കറിയാവുന്ന തൊഴിലാണ് ഈ താറാവ് വളർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കുറെ താറാവിനെ 250 താറാവിനെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഈ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റയൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ മുട്ടയെടുത്ത് വിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ താറാവിനെ വിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഇങ്ങനെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് പക്ഷിപ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷിപ്പനി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിടും, ഈ പ്രദേശത്ത് യാതൊരു വക പക്ഷികളുടെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ മേല, പക്ഷിയുടെ ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ മേല, താറാവിനെല്ലാം കൊന്നുകളയാം. താറാവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ താറാവ് കർഷകന്റെ അവസ്ഥ എന്നാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവന്റെ എല്ലാം നശിച്ച് സർക്കാർ ധനസഹായം കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ഈ ധനസഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ എന്തുമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടാലാണ് ഈ പൈസ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ആദ്യം അവിടുന്ന് അതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പുറകെ പോയി നിൽക്കുന്ന, അയക്ക് കൈമടക്ക് കൊടുത്ത് അതിന് ഈ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന പാർട്ടിയുടെ പുറകെ പോയി ഇങ്ങനെ നിന്ന് അവസാനം തുച്ഛമായ ഒരു തുക, അവൻ എത്രയോ അധികം തുക ഈ പക്ഷികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷിപ്പനി ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമായി. എങ്ങനെ ഈ പക്ഷിപ്പനി വരുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇവര് അവസാനം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം പാവപ്പെട്ട ദേശാടക പക്ഷികളുടെ തലയെ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ ദേശാടക പക്ഷികളുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് അവസാനം മനസ്സിലായി ഈ ദേശാടക പക്ഷിയുടെ അല്ല ഈ പക്ഷിപ്പനി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും
അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇതുങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹാച്ചറികളുണ്ട്. ഹാച്ചറികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണി വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അവസാനമായി കണ്ടത്. പക്ഷെ അതാരും അത് പുറത്തു പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ഒരു വാസ്തവം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ദേശാടപക്ഷികളുടെ തലയിൽ ഈ പക്ഷിപ്പനി കെട്ടിവെച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവർക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ടും കള്ളക്കണക്കുണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ ഒത്തിരി. അതൊരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിവ്യൂല് വരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ സമൂഹവും മനുഷ്യന്റെ സമൂഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ. അപ്പം ഈ പക്ഷികളെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാഷൻ, നമ്മുടെ താല്പര്യം, നമുക്ക് ഹോബി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. എനിക്കിതിനെ എൻ്റെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാനസിക ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാൾക്കാർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടെത്താത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അറിവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അപാരതയാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിർത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പക്ഷികളെ കാണുക എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രധാന അപ്പൊ ഈ പക്ഷികളെ നമ്മൾ ഈ നിരീക്ഷിക്കുക, നോട്ട് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇബേഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട്. ഇബേഡ് ആപ്പിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ ആയിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതോട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി ഈ ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യകാല ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ബൈനോക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത്ര ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബൈനോക്കുലറും ക്യാമറയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം, അതായത് പുതിയ പക്ഷിയെ കാണാനും ആ ഒരു പക്ഷിയെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിയാനും അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പം ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടം അവിടെ കായലിന്റെ തീരത്തിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ടെലിലെൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നോക്കാനോ തിരിയാനോ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോരോ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപൂർവ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ആ സ്ഥലത്ത് പോയി പടം എടുത്ത് ഒരു മാസമോ 2 മാസമോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ പടം എടുക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ പക്ഷിയെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും സമയം എല്ലാം മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിൽ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഫീൽഡിൽ പോകേണ്ടി വരും, എത്ര നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അത് പക്ഷേ നടക്കില്ല. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുരുവി, നമ്മുടെ തുന്നാരൻ, ടൈലർ ബേർഡിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി. അത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് നീലഗിരി റെൻ വാർബ്ലർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴത്തെ അതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്താണ് അതിന്റെ പേര്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ പേര്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും പഴയ പേരുമായിട്ടാണ് വ്യവസായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ നീലഗിരി റെൻ വാർബ്ലറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് ഞാനന്ന് CMS കോളേജിൽ പഠിക്കുക. ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈനോക്കുലർ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ നോക്കി തന്നെ ഈ പക്ഷിയെ, അപ്പൊ കോളേജിൽ ചെന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങി മരത്തേലും നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത്തരം ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഈ നോക്കി പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇലയുടെ, അത് ഇവൻ ഈ കൂട് കെട്ടുന്ന കാലത്ത് ഒരു 10-40 അടി പൊക്കമുള്ള മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഇലയുടെ അറ്റത്ത് കയറിയിരുന്ന ഇവ കരയുന്നത്. അതിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള. അപ്പൊ അവനെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഫീച്ചറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ തപ്പി ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളം പുറകെ മെനക്കെട്ടാണ് ഒരു പക്ഷിയെ അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേഖ മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ വലിയ പീരങ്കി പോലത്തെ ടെലിലെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പടം എടുത്താൽ മതി ഈ പക്ഷിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതാ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന പക്ഷിയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗാഡ്ഗറ്റ്സും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ പക്ഷികളെ തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതിൽ സന്തോഷം. പിന്നെ ഈ പക്ഷിയുടെ പുറകെ നടന്ന് പക്ഷി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോക്കി അവനെ കാണുകയും അവന്റെ പ്രവൃത്തി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഈ മീവൽ പക്ഷികൾ, നമ്മുടെ നാട്ടില് നമുക്കറിയാം വിന്ററിൽ വരുന്ന സ്വാളോസ്. ഈ സ്വാളോസ്
നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ സ്വാളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സ്വാളോസിൽ ഒരു സ്വാളോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് വിന്റർ ചെലവഴിച്ച് അവൻ വേനൽക്കാലത്ത് കൂട് കെട്ടാനായിട്ട് തിരിച്ച് അവന്റെ നാട്ടിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു തടവറയിൽ കിടന്ന ഒരു തടവുകാരൻ ആ തടവറയുടെ കോർണറിൽ കൂട് കെട്ടിയിരുന്ന സ്വാളോയുടെ ജീവിത ചക്രം പഠിച്ച് അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് അതാണ് ഈ സ്വാളോസിനെ പറ്റി അതിന്റെ കൂടുകെട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആർക്ക് വേണേലും ആകാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പക്ഷിയെ നോക്കുന്നതും പരിപാടികൾ എൻ്റെ ബാക്കി ചേഷ്ടകളൊക്കെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാം, എവിടെ വെച്ചും ചെയ്യാം. ഈ പക്ഷികളില്ലാത്ത സ്ഥലം ഈ ലോകത്ത് വളരെ അപൂർവമാണല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പം ആ പക്ഷികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് പക്ഷികളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒത്തിരി പക്ഷികൾ വരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കറിയാം പച്ചപ്പ് വേണം, മരങ്ങൾ വേണം, പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ നമുക്ക് കൂട് കെട്ടാൻ സൗകര്യം വേണം. അത്തരം പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പക്ഷികൾക്കുള്ള ബേഡ് ബാത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബേഡ് ബാത്ത് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടി ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ പക്ഷികൾ അവിടെ കുടിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കും. വേനൽക്കാലമല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ. ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന ബിന്ദു മിസ് ഒരു പടം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിന്ദു മിസ്സിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു മീൻകൊത്തി ചാത്തൻ, അതായത് വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റഡ് കിങ്ഫിഷർ അല്ലെ വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് കിങ്ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന മീൻകൊത്തി തളർന്ന് വീണ് അതിനെ കിട്ടി നോക്കി, വേറെ അവന് കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടില്ല. അവന് ബേഡ് ബാത്തിൽ നിന്ന് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അവനെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അവൻ വളരെ ഇതായി മിടുക്കനായി, അവന് ഉന്മേഷമൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു. അവനൊറ്റ പറക്കൽ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്ന് അവൻ ആ ചൂടടിച്ച് വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ വീണുപോയതാ. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പക്ഷികൾ വീണു പോകാതെ ഇരിക്കാനും, അല്ല പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും വീണു. അതെ, ഈ വെള്ളം തപ്പി വരുന്ന നമ്മൾ ഈ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒത്തിരി ജീവികളുണ്ട്. ഈ പൊക്കത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പക്ഷികൾക്ക് മാത്രം വന്നിരിക്കാൻ സൗകര്യം. അതേസമയം താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇവര് ഈ ഉടുമ്പ് മാതിരിയുള്ള ഇടുമ്പ്, കീരി, വേണ്ട പട്ടി, പൂച്ച, ഇതുങ്ങളെല്ലാം വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതുങ്ങൾക്കെല്ലാം വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ഈ ചൂടത്ത് സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം വേണം. അപ്പം ഈ ബേഡ് ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പക്ഷികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ വെള്ളത്തിനുള്ളൊരു അവസരം. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജൈവ സമ്പന്നമാവുകയാണ്. എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ബേഡ് ബാത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഈ ബേഡ് ബാത്ത് വച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, വെള്ളം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രാവിലെയും അതുപോലെ ഉള്ള വൈകുന്നേരത്തും അല്ല, ഇതുങ്ങൾക്കെല്ലാം പക്ഷികൾക്ക് കുളി എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യം ഇവർ വരും, ആദ്യം ഈ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് മറിഞ്ഞു പോകരുത്. പക്ഷികൾ അരിയിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിൾ ചെയ്താൽ ഈ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ മേലാതെ വരും. അപ്പൊ അതുങ്ങൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറന്നു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുവട് പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം, ഒരു ചട്ടി, നമ്മൾ സാധാരണ മൺചട്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തും വയ്ക്കാം, നമുക്ക് വെള്ളമായാൽ മതി. മൺചട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൺചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ഈ പക്ഷികൾക്ക് സൈഡിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് തല താഴ്ത്തി വെള്ളം കുടിക്കാനും അതുപോലെ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നൊന്ന് കുളിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പാത്രം, അത് എന്തും ആകാം. അത് പക്ഷികൾക്ക് സാധാരണ ഒരു നിലത്ത് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ശകലം പൊക്കി വെക്കുകയാണ് സൗകര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിലത്ത് വരുമ്പോഴത്തെ പല പക്ഷികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിലത്തിറങ്ങാൻ മടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുങ്ങൾ നിലത്തിറങ്ങി വരും. ഏത് പക്ഷിയാണ് നിലത്തിറങ്ങി വരും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൂച്ച മാതിരിയുള്ള ഇതുങ്ങളെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവികൾ അവിടെ വന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും ഈ ശകലം പൊക്കത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ അത് മറിഞ്ഞു പോകരുത്. നമുക്കത് എപ്പോഴും നോക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം വേണം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് മറ്റേ അഴുക്ക് വന്ന് കിടപ്പുണ്ടോ, അതിനകത്ത് കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് കൂത്താടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, ഇത് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിലുള്ള അതേ ലെവലിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ബേഡ് ബാത്ത് ഈ ചട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഇതുണ്ട്. ഇത് രണ്ടു തരത്തിൽ ഈ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഉപകാരമാണ് ഇത് ഈ കൂത്താടിയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഈ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊതുകുകളെല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് മുട്ടയിടും. നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ഈ ബേഡ് ബാത്തിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? ഈ അതിനകത്ത് വളരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മുട്ട
എവിടെ ഈർപ്പമുണ്ട് അവിടെ വന്ന് കൊതുക് മുട്ടയിടുമെന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് കൊതുകിന്റെ ശല്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും സഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അപ്പം അതുമായിട്ട് ഈ വെള്ളം മിച്ചമുള്ളത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത്രയും കൊതുക് മുട്ടകൾ വിരിയല്ലോ. അത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മിസ് ചെയ്താൽ പോലും അതിനകത്ത് ലാർവ ആയാൽ പോലും ഈ നമ്മൾ അത് കളയുന്നതിലൂടെ ആ ലാർവ എല്ലാം ചത്തിപ്പോവുകയും നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വീണ്ടും ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കൊതുകുകൾ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് മുട്ടയിടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാ ഒരു സൈക്കിൾ അങ്ങനെ പോയി 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 വന്ന് കൊതുകിന്റെ അടുത്ത തലമുറ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതായെന്നൊക്കെ വരും. അതൊരു മോസ്കിറ്റോ കൺട്രോളിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ ബേഡ് ബാത്ത്. അപ്പം ഈ വെള്ളം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷികൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ പക്ഷികൾ ആദ്യം എല്ലാം ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ചായിരിക്കും ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരിക. മറ്റേ ശല്യക്കാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒരെണ്ണം വരും, അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനോട് രണ്ട് വർത്തമാനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി അടുത്ത പക്ഷി വരും. അവന്മാരവിടുന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വേറൊരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യം ബുൾബിൾ വന്ന് ചിലപ്പോൾ കുടിച്ചേച്ച് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് അവിടെ അത് എല്ലാം നോക്കി വെച്ച് മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് പറന്ന് അവിടെ വരും. മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വലിയ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. വലിയ പക്ഷികളെ ഈ ഓലഞ്ഞാലി പോലുള്ള പക്ഷികൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓലഞ്ഞാലിയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ. അപ്പം ചെറിയ പക്ഷികൾക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഓലഞ്ഞാലി മാതിരിയുള്ള പക്ഷികളൊന്നും ഇവന്മാരെല്ലാം അങ്ങ് പറന്നു പോകും. അപ്പം ഓലഞ്ഞാലിയുടെ കുടിയും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഓലഞ്ഞാലിയുടെ ഫ്രണ്ടും അവനൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പാർട്ടി വരും. ഇവൻ മരംകൊത്തി വരെ ഇറങ്ങി വരും ചിലപ്പോൾ. കാക്ക ഒരു കാക്കയുടെ വിചാരം കാക്കയുടെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് കാക്കകൾ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല, കാക്കയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാക്ക വരും, പിന്നെ മൈന വരും, മരംകൊത്തി വരും, മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് വരും, പിന്നെ നമ്മുടെ കരിയിലപ്പകിടാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബാബ്ലർ ജംഗിൾ ബാബ്ലർ വരും. അങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പക്ഷികളും തന്നെ ഈ ബേഡ് ബാത്തിൽ വന്ന് കുളിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അവിടെ നോക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അളക്കാൻ മേലാത്ത അത്രയും സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട്, ഇതുങ്ങളുടെ ആ ചേഷ്ടകള്, അതുങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഈ ബുൾബിളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നോട്ടവും, അങ്ങനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരുമാതിരി ഇരട്ട ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അവൻ നേരെ പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോയി കളയും. അവൻ പോയച്ച് പിന്നെയൊക്കെ നോക്കി ചുറ്റുപാടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ വന്നിരുന്ന് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ വലിയ സംഭവമാണ് ആ ബേഡ് ബാത്തിന് ചുറ്റും അല്ലെ ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടിയുടെ ചുറ്റും ഒരു വലിയൊരു ഒരു സമ്മേളനം. അപ്പൊ ഇവര് ചില ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുത്തൻ അവിടുന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റു പാർട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓലഞ്ഞാലിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കുളിക്കുന്ന ചെറിയ പക്ഷികളെയൊക്കെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചേച്ച് അവിടെ ഒന്ന് കുളിച്ചു കളയാന്ന് കരുതുന്ന കക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമുക്കത് കാണുകയും നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്ന വർണ്ണനാതീതമാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഈ ബേഡ് ബാത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല നിലത്ത് തന്നെ വെക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശകലം പൊക്കത്തി വെക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്ക് കൂടുതൽ മടിയില്ലാതെ വന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചേച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാനുള്ള നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളത്ര ഒത്തിരി പൊക്കി പോകരുത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, കൂത്താടി, കൊതുക്, മറ്റ് പ്രാണികള്, മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങള്, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങള്. എനിക്കറിയാം ഒരു കാക്ക ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മീൻ വെട്ടുന്നിടത്തുള്ള മീനിന്റെ തലയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബേഡ് ബാത്തിന്റെ അരികെ ഇരുന്നിട്ട് ബേഡ് ബാത്തിൽ മുക്കി നമ്മള് ബ്രെഡൊക്കെ മുക്കി തിന്നുകയല്ലേ, കാപ്പിയില് ചായയൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ മുക്കി തിന്നുന്ന പോലെ ഇവൻ ഈ മീൻ കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഈ ബേഡ് ബാത്തിനകത്തിട്ട് മുക്കി വെച്ച് കുറെ മാറ്റി ചവിട്ടി പിടിച്ച് കുത്തി തിന്നും. പിന്നെയും കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് മുക്കി തിന്നും. ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവൻ ആ കഷ്ണം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വെള്ളം ചീത്തയാകും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു സുഖമില്ലാതെ തോന്നിക്കൊണ്ട് പിന്നെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്ത് കളഞ്ഞേച്ച് നമുക്ക് പുതിയ വെള്ളം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുങ്ങളുടെ ഈ ചേഷ്ടകളും പരിപാടികളും ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആനന്ദം, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്തോഷവും കൂടുതൽ അറിവും ഈ ബിഹേവിയർ കൂടുതൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഈ തരുന്നത്. അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മുടെ സഹജീവികൾ, ഇതുങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സഹജീവികളാണല്ലോ. ഇതുങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പം വെള്ളം ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ചില കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അവിടെയെങ്കിലും കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം എവിടെ പോകും?
ഒരു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ വെള്ളം ഇപ്പൊ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻകൊത്തിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ തല കറങ്ങി താഴെ വീണ് വെയിലത്ത് വന്ന് വീണ് കിടന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല, ചത്തു. അത് അന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് പറന്നുപോയി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ കിടന്ന് ചത്തുപോകും. കഷ്ടമല്ലേ? അപ്പം ആ സഹജീവികളോട് നമുക്ക് കരുണ തോന്നാനും അവരെ സഹായിക്കാനും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അത് നമുക്കുള്ളിൽ ആ കിടക്കുന്ന ആ കരുണ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികളോടും നമ്മൾക്ക് ആ കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കും അല്ല മറ്റ് നമ്മുടെ മനുഷ്യനോടും ആ കരുണ, മനുഷ്യനോടും മറ്റ് ജീവികളോടും നമുക്ക് ആ കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുകയും നമ്മളെ സന്തോഷപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണല്ലോ. പിന്നെ ഈ പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പക്ഷികളെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാനും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ് വാച്ചിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ തീൻമേശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. തീൻമേശയും റൊട്ടിപ്പൊടിയും. അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിനടുക്ക തന്നെ ആകാം, അല്ലെ മാറ്റിയാകാം. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് ഉയർത്തി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടി തൂക്കിയാലും മതി, മരത്തിന്റെ ശാഖയിൽ കെട്ടി തൂക്കിയാലും മതി. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മിച്ചം വരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കൊണ്ടിടുക. ഇപ്പൊ തലേദിവസത്തെ ചോറിന്റെ മിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ബ്രെഡിന്റെ മിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സാധനം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിവായിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഈ പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല, അണ്ണാനും മറ്റ് മറ്റു ജീവികൾ എന്തൊക്കെയാ ഈ തീൻമേശ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ അവിടെ കാണുന്ന ചെറു ജീവി അണ്ണാനാണ്. അണ്ണാൻ കയറി വരും. ചിലപ്പോൾ ചേരയൊക്കെ തപ്പി വരും. ചേര പല കാര്യത്തിനും ഇപ്പം ആഹാരത്തിന്റെ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി അവിടെ വരുന്ന പക്ഷിയെ അന്വേഷിച്ചാണോ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതുങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തീറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഈ തീൻമേശ എന്നാണ് അതിന്റെ പഴയ പേര്. തീൻമേശയും അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഈ ആഹാര പദാർത്ഥം എന്ത് വേണേലും വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈവൻ തേങ്ങാ ചിരണ്ടിയത് പോലും അതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാ ചിരണ്ടിയത് നമ്മുടെ ഇവനുണ്ടല്ലോ മരംകൊത്തിക്ക് ഈ തേങ്ങാ ചിരണ്ടിയത് വലിയ ഇഷ്ടം. അവൻ വന്നേച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാണാം നമുക്ക്. അപ്പം അത്തരം ആഹാര സാധനം എന്ത് വേണേ, വറ്റാണെങ്കിലും മതി, പഴയ ചീഞ്ഞ പഴമാണെങ്കിലും മതി, അല്ലെ മിച്ചം വരുന്ന എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഈ തീൻമേശയിൽ വെച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കോ ഒരു തൂണിന്റെ മുകളിൽ വെക്കോ മതിലിന്റെ തൂണിൽ വെക്കോ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജീവികൾ, പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ വന്നത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഈ കൂടുപെട്ടികൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്കറിയാം ഈ പക്ഷികൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കൂട് കെട്ടുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്. തന്നെത്താനെ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന പക്ഷികൾ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ തേൻകുരുവി, ഈ സൺബേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മഞ്ഞ തേൻകിളി, കറുപ്പൻ തേൻകിളി, കുക്കൻ തേൻകിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ പക്ഷികൾ, തേൻ കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികൾ. ഈ പക്ഷികൾ തന്നെത്താനെ ഈ മരത്തിന്റെ തൊലിയും ഇവൻ ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട് കൂട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ തേൻകിളി ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണം എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവന്മാരുടെ സിമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ടുകാലിയുടെ എച്ചുകാലിയുടെ വലയുണ്ടല്ലോ, ഈ വല എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചുറ്റി അതുമേലെ തേച്ച് വെച്ചു. അത് ഭയങ്കര പശ. നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ എട്ടുകാലിയുടെ പശ നമ്മുടെ മേത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളയണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാ. അപ്പം ഈ പശയാണ് ഇവന്മാരുടെ സിമെന്റായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല ബൾബ് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു വാതിലും ആ വാതിൽ ഒരു സൺഷെയ്ഡ് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവന്മാര് അതിനകത്ത് കയറി ആ മുട്ടയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ തലയും ഈ കൊക്കും മാത്രം വെളിയിലോട്ട് നീട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നറിയാം. അതുപോലെ അത്തരം ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ തുന്നാരനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. തുന്നാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുന്നൽക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പഞ്ഞി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊക്കുകൊണ്ട് ഒരു ഇലയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തൂടെ പഞ്ഞി കടത്തി മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ച് അടുത്ത ചില ഇല ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ ഇലയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി ഈ പഞ്ഞി അതിനകത്തൂടെ കയറ്റി ഇറക്കി ആ പഞ്ഞിയുടെ അറ്റം പരത്തി വെച്ച് ഈ ഇലകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ച് നല്ല കപ്പ് പോലത്തെ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന തുന്നാരൻ. അങ്ങനെയാണ് തുന്നൽക്കാരൻ കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ വളരെ ലോകപ്രസിദ്ധനാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷികള്. പിന്നെ കാക്കയും ഇവരൊക്കെ ഓലഞ്ഞാലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചുള്ളികളും കമ്പുകളും കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി, ഇതൊക്കെ ഈ ചുള്ളിക്കമ്പും
നാരുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പശ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എട്ടുകാലിയുടെ വലയും അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകൾ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ മാളങ്ങളിൽ പൊത്തുകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഉണ്ട്. പൊത്തുകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷികൾ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കായിട്ട് മരത്തിൽ തുളയ്ക്കുന്ന മരം കൊത്തി തുളയുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടുറു എന്ന് പറയുന്ന പേരയ്ക്കകത്ത് തിന്നാൻ വരുന്ന പച്ചക്കുട്ടുറ, ചിന്ന കുട്ടുറുവിനും ഇതുപോലെ മരത്തിൽ കൊത്തി തുളയുണ്ടാക്കും. ഈ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തുളയുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികൾ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറി മുട്ടയിട്ട് മൈനയൊക്കെ ഇതുമാതിരി അതിനകത്ത് കൂട് കിട്ടുന്ന മരക്കൊത്തിയൊക്കെ ഓടിച്ചു മൈന അതിനകത്ത് കയറി ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചിട്ട് മുട്ടയിട്ടുന്ന വഴി. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് വേഴാമ്പലിനെ അറിയാം. ഈ മരത്തിന്റെ പഴയ ബോർഡിനകത്തൊക്കെ അവരുടെ കാഷ്ടം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സിമെന്റ് പോലെ ഉറച്ച അതിനകത്തുണ്ടായ പെൺപക്ഷി അതിനകത്ത് ഇരുത്തി പുറം സീൽ ചെയ്ത് കൂട് കെട്ടി കുഞ്ഞു വിരിക്കുന്ന ഈ വേഴാമ്പൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പൊത്തുകളില് മരപ്പൊത്തുകളിൽ കൂട് കെട്ടുന്ന പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കൂടുണ്ടാക്കാം. ചെറിയ വീങ്ങപ്പിള്ളക കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി തരം ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത്തരം ബോർഡുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ചെറിയ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മരത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നഗരത്തിൽ ടൗണുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പൊത്തുള്ള മരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എല്ലാം വളരെ മറ്റ് നമ്മൾ പാഴ്മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റംബുട്ടാനോ ഒട്ടുമാവോ അതുമാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പം എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊന്നും ഈ പക്ഷികൾക്ക് കൂട് വെക്കാനോ പൊത്തുണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർക്കാർ തന്നെ എല്ലാ കേടുപിടിച്ച കൊന്നത്തെങ്ങുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയാനും അതിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഈ അതിനകത്ത് തെങ്ങിന്റെ പൊത്തിനകത്ത് തത്തയോ മൈനയോ മരംകൊത്തിയോ എല്ലാം കൂട് കെട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുപെട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഈ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ പക്ഷികൾ ഈ കൂടുപെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി മോഡലുകൾ പല ബുക്കുകളിനകത്തും പലതും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളിമൂങ്ങയ്ക്ക് വരെ കൂട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന് കൂട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 15 സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കം, 15 സെന്റിമീറ്റർ വീതി, നീളം, പൊക്കം ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് മാതിരി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ സൈഡിൽ താഴെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 10 സെന്റിമീറ്ററോളം പൊക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ള ദ്വാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പാകത്തിന് ഒരു 6 സെന്റിമീറ്ററോ ഒക്കെയുള്ള വലിപ്പം മതി. ചെറിയ പക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളി ചെറിയ പക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് 6 സെന്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 8 സെന്റിമീറ്ററോ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അത് അകത്ത് വെള്ളം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിന് മേൽക്കൂരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ പാകത്തിനോ കെട്ടി വെക്കാൻ പാകത്തിനോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് വച്ച മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് ഒന്ന് പരിശോധിക്കും. എനിക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മൈനയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂട് വെക്കണം. മൈന എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ, മാടത്ത മൈന എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ മൈനയ്ക്ക് കൂടുകൊടുത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അളവിന് വ്യത്യാസം. അതിന്റെ ചൂടിന് 15 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പൊക്കം ഏതാണ്ട് ഒരു 45 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും പൊക്കം വേണം. അതിന്റെ ചോട്ടിലെ ആ തറ ലെവൽ, അതിന്റെ ആ കൂടിന്റെ ചോട്ടിലത്തെ ബേസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 15 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും പൊക്കത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് വെക്കാനായിട്ട്. എൻട്രൻസ് ദ്വാരം വട്ടത്തിൽ. ഈ ദ്വാരം ഇതിന് മറ്റേ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന്റെ സൈസ് പോരാ, വലിയ സൈസ് വേണം. ഒരു 8 സെന്റിമീറ്ററോ വല്ലതും ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ദ്വാരം വേണം മൈനയ്ക്ക് കയറാൻ. മൈനയ്ക്ക് കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണമല്ലോ. പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് കൂര പോലെ ഉണ്ടാക്കാം, പരത്തി ഉണ്ടാക്കാം. അത് നമുക്ക് മരത്തേൽ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിവെക്കാം. മൈന തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് അതിനകത്ത് കൂട് കെട്ടും. മൈന മാത്രമല്ല, മറ്റു പക്ഷികൾ എപ്പോഴും മരംകൊത്തി വരെ അതിനകത്ത് കയറി പരിശോധിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മരംകൊത്തി കൂട് കെട്ടാനാണോ പരിശോധിച്ചത് അതോ അതിനകത്ത് വല്ല പ്രാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ തിന്നാനാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ മേല. ഏതായാലും മരംകൊത്തിയും മൈനയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറൊരു രസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒത്തിരി കൂടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ നമ്മൾ കൂട് വെട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുപാട് ഞാൻ കുറെ 3-4 കൂടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ കൂട് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മൈനയുടെ ഒരു സ്വഭാവം കൂട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട് വെട്ടി അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെന്ന് വെച്ചു, ഇവന്മാരെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട് കിട്ടുന്ന സീസണായി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എപ്പോഴാണ് പക്ഷികൾ കൂട് കെട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ പക്ഷികളൊക്കെ കൂട് കിട്ടുന്ന ഈ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ പക്ഷികൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൂട് കെട്ടുന്നത്. അപ്പം
ഇപ്പൊ മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് പക്ഷി കൂട് കെട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ആയി നടക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ തീരാറായി. ഇനിയിപ്പോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ മേല. അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒത്തിരി പക്ഷികൾ ഇപ്പൊ ധാരാളം മരങ്ങളും പ്രാണികളും പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നീർപക്ഷികൾ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേ കൂട് കെട്ടും. ഇതിനറിയാം വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം വന്ന് മീനുകളൊക്കെ ധാരാളം പെരുകി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ധാരാളം മീനുകളും മറ്റ് ജന്തുക്കളും, മീനുകളെ മാത്രമല്ല ഇവര് തിന്നുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവന്മാര് കൂട് കെട്ടുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട് വെട്ടി വെക്കുന്നത് ഈവൻ ഓഫ് സീസണിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മൈന അതിനെ വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യും. ഇവന്മാരവിടെയുള്ള എല്ലാ ചവറും സംഗതികൾ ഈ കരിയിലെല്ലാം പെറുക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ സാധനം. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരും കയറരുത് എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവൻ കൂട് കെട്ടുന്ന സീസൺ ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കൂട് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പം വേറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പം അതിനകത്ത് അതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ആവും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ബേർഡ് വാച്ച് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഫോർ ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് 10-30 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈനയുടെ കൂട് വെട്ടി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴല്ലോ ആ മൈന കൂട് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അവൻ അതിന്റെ എൻട്രൻസിന്റെ വാതിക്കൽ ഒരു കാക്കത്തൂല് കൊണ്ട് കുത്തിവെക്കും. നമ്മളെപ്പോഴാണ് കാക്കത്തൂല് വെക്കുന്നത്? മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് വീട്ടിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഉണങ്ങാനിടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മുളകൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അത് കഴുകി ഉണക്കി നമ്മൾ മുറ്റത്ത് പായൽ ചിക്കി വെക്കും. അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഈ കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാന്ന് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും. ഈ വറ്റലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, കരിവറ്റല്, മറ്റേ പലതരത്തിലുള്ള വറ്റലുകൾ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലുണ്ടാക്കും. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ തിരകൾ, മാങ്ങയുടെ ചാറെടുത്തിട്ട്, മാങ്ങ ഒത്തിരിയുള്ള കാലത്ത് അതിന്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് അത് ഉണക്കി അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. പിന്നീട് അത് വറുത്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ നാട്ടുപുറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം പാക്കറ്റ് മേടിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കൊണ്ടാട്ടം ഐ മീൻ ഈ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വറുത്തെടുത്ത് തിന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഈ കാക്ക ഇങ്ങനെ എല്ലാം തിന്നാൻ നോക്കി നടക്കുവാണല്ലോ. ഈ കാക്ക വന്ന് ഇത് തോണ്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ കാക്കത്തൂല് അവിടെ കുത്തി വെക്കാറുണ്ട്. കാക്കത്തൂല് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കാക്ക പേടിക്കുന്നതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കറുത്ത തുണി നമ്മുടെ കുടയുടെ ശീലയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കെട്ടി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ കാക്ക ആരെങ്കിലും തല്ലി കൊന്നിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതോ അത് അപകടമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അതുങ്ങൾ വരാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് കാക്കത്തൂല് വെക്കുന്നത്. ഈ മൈന ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൈന വയ്ക്കുന്ന കൂടിന്റെ വാതിൽക്കൽ എൻട്രൻസിന്റെ അടുക്കലായിട്ട് ഇവൻ ഈ കാക്കത്തൂല് കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിവെക്കും. ഒരുപക്ഷെ കാക്ക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ തിന്നാൻ നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. കിട്ടിയാ വിടുകയില്ല. അപ്പം ഈ മൈനയുടെ കൂട്ടില് കാക്ക എത്തി നോക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ കാക്കത്തൂവൽ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യും, മനുഷ്യനേതായാലും കാക്കത്തൂല് വെച്ച് ഈ ഉണക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനത്തെ കാക്ക വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കാക്കത്തൂല് വെക്കും. അതുപോലെ ഇവന്മാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെ മുട്ടയുണ്ട്, അവിടെ ഇവന്മാര് കയറി എത്തി നോക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതൊരു നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സമയം കിട്ടും, ഒരു കൂടുവെട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ടോ, നോക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ മേല. അത് ഒരു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടുവെട്ടി വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേഡ് ബാത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തീൻമേശ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂടുവെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കൂടുവെട്ടി വെച്ചിടുമ്പോൾ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെ പേരയിൽ ഒരു കൂടുവെട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്, മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള ഒന്ന് കൂട് കെട്ടുകയാണ്, നമുക്കത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ പിള്ളേർ മാത്രമല്ല വലിയവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ വന്നിച്ച് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങൾ, അപകടം വരുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം, അല്ലെ താഴെ കൂടെ പൂച്ച പോയാലുള്ള ശബ്ദം, ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തള്ളയായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ശബ്ദം, ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി നമുക്കറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്? ആദ്യം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വിരിയല്ലോ. ഒരു മൂത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞു കാണും, അതിന് താഴെയുള്ളത് അങ്ങനെ. ആദ്യം ഈ മൂത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് ചാടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയായിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടന്ന് കരയും. കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചാട്ടം ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും ചാട്ടം ചാടിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നിലത്തായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കമ്പയിലോട്ട്. അപ്പൊ തള്ള അവിടെ ചെന്ന് നോക്കണം, അവിടെ തീറ്റ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അതേ സമയം കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പക്ഷികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പാർട്ടി, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി ചാടും. അങ്ങനെ 2-3 അങ്ങനെ ചാടി അവന്മാര് എല്ലാം വെളിയേരും. പക്ഷെ അവസാനം ചാടുന്നവന്മാരൊക്കെ പൂച്ചയുടെയും പട്ടിയുടെയും ഒക്കെ വായി പോകും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവം. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇവന്റെ തീറ്റ വന്നാലേ മറ്റുള്ളവര് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാലേ മറ്റുള്ള ചില ജീവിക്കുള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉപ്പനും കുയിലും ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കും. എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ മുറ്റത്തിനരികിൽ ശംഖുപുഷ്പം ഇങ്ങനെ പടർന്നിരുന്നു പല ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബുൾബുൾ വന്ന് കൂട് കെട്ടും. ബുൾബുൾ കൂട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയ ഇതിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടി നമ്മൾ മാത്രമല്ല ബുൾബുളിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കുയിലൊരു മഹാകള്ളന. അവൻ ഈ എവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതുങ്ങൾ കൂട് കെട്ടാൻ നമുക്കറിയാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയി. ഇത് കൂട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ പക്ഷികൾ ചുണ്ടിൽ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന വരുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ തപ്പിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട് കണ്ട നമുക്ക് മാത്രമല്ല അറിയാവുന്നത്, ഈ ഇവമാർക്കും അറിയാം, ഈ കള്ളന്മാർക്കും അറിയാം, മോഷ്ടാക്കൾക്ക്. അപ്പം ഇവൻ ബുൾബിള് പതിവായിട്ട് പോവുകയും വരികയും ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും. ഈ കുയില് നോക്കിയിരുന്ന് ഇവൻ കൂട് കെട്ടി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞാകുന്ന വരെ മുട്ടയിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ കണ്ടുപിടിക്കും, എന്താണേലും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കുയിലിന്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുയില് മറ്റേ കാക്കയുടെ കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് മുട്ടയെല്ലാം കുത്തിയെടുക്കും. അത് ഉപ്പനാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നേച്ച് ഈ മുട്ടയും അല്ലെ കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ തിന്നെ മാത്രമല്ല കൂടും കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെച്ച് വിടാറുള്ളൂ. കൂട് പറിച്ച് ദൂരെ കളയും. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കൂട് വെട്ടി വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കള്ളന്മാര് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കാക്ക കുതൂഹലം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന പരിപാടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായാലും ഈ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രി ജീവിതമൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പക്ഷിയെ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് ഒത്തിരി കൺസ്ട്രെയിൻസ്, പ്രായമാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബാധ്യതകളും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം, വീട്, നമ്മുടെ ജോലി, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിലെ ചുമതലകൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം പിള്ളേരാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ഫ്രീ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ജീവിതത്തെ പറ്റി തൽക്കാലം ഓർക്കണ്ട, ബാക്കി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നോക്കിക്കോളും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി അറിയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുപിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറിവുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാര് ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലേഖ മിസ് ഇതിനകത്തൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളിവിടെ വേറെ വലിയ പക്ഷി പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്കൾക്ക് ചെയ്ത് ചാടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങളോട് താല്പര്യം കാട്ടുന്ന സാറുമാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ കളയരുത്. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. Thank you so much, sir, for such an enlightening and interesting talk. It's a reminder that even the smallest gesture can save a life. We will now open the floor for a brief question and answer session. എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ മേലാതിരിക്കുകയായിരിക്കും. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? നമുക്ക് ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടിയിലോട്ട് പക്ഷികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം? അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല. നമ്മളത് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുങ്ങൾക്ക് ദൂരെ നിന്നാണേലും ഇതുങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. അത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ തിളക്കോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ വെള്ളം തപ്പി നടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ് വെക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പൂച്ചയും പട്ടിയൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഫ്ലോറിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് സൗകര്യം ശകലം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നിടത്താണ്. പിന്നെ ശകലം പൊക്കി വെക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് നമുക്കത് വാച്ച് ചെയ്യാനും സാധനം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം വേണം. ആ ഇത് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളങ്ങ് വെച്ച് പതിവായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അതിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ കൊതുക് നിവാരണം നടക്കും. നമ്മുടെ പക്ഷികൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. Sir, Good afternoon, sir.
സാർ എൻ്റെ പേര് ദേവി എന്നാണ്. എനിക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പക്ഷികളുമായിട്ടും പ്രകൃതിയായിട്ടും ഒക്കെ ആ ഒരു ബന്ധം പുലർത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഗരത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന അതേപോലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷികളുമായിട്ടും പ്രകൃതിയായിട്ടും ഒക്കെ ആ ഒരു ബന്ധം ആ ചെറിയ സമയത്തിൽ പുലരാനായിട്ട് സാറിന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഐഡിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇത് കാണും, എന്താണ് ഒരു വരാന്ത കാണും, ഒരു ഗാലറി കാണും. അതിന്റെ സൈഡിൽ വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ എറണാകുളത്ത് അവൻ ഒരു പക്ഷി ബേഡ് ബാത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുങ്ങള് അവിടെ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുങ്ങൾ വരും. ഏതാ 8ാം നിലയിൽ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു വിഷയമല്ല. വേണ്ട, ചെറിയ വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഗാർഡനിലും മുറ്റത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് പതിവായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മള് എനിക്കറിയാം, എന്റെ ബ്രദറിലോ അവിടെ ചെയ്യുന്ന അവിടെ വരുന്നൊരു പൂച്ചയ്ക്ക് പതിവായിട്ട് പാത്രത്തിൽ ചോറ് കൊടുക്കും. മിച്ചം വരുന്ന ചോറ് അവിടെ കൊണ്ട് പാച്ചു കൊടുക്കും. പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചോറ് മിക്കവാറും തിന്നുന്നത് പക്ഷികളാണ്. കരിയില പക്ഷിയൊക്കെ അവിടെ ബറ്റാലിയനായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കും. അവന്മാർ ഈ ചോറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഈ ചോറെല്ലാം അടിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് എനിക്ക് നേരമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. ശകലം സമയം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സർ. ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതായാലും വളരെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു, ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ഈവനിങ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്. അത് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അത് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നന്ദി പിള്ളേർ പറയും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന്. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. ഈ വവ്വാലിൽ നിന്ന് നിപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പക്ഷികൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് വേറെ ഡിസീസസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ? ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രെട്ട്. അത് പക്ഷിപ്പനി. അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പക്ഷിയിൽ നിന്നല്ല കിട്ടുന്നത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൗൾട്രി ഫാം, പ്രത്യേകിച്ച് താറാവിനെ വളർത്തുന്ന ഫാമുകളിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുവഴി കിട്ടുന്ന, അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന വളരെ മറ്റേ എന്താ പറയുക, സിറ്റക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തത്ത വഴി വരുന്ന ഒരു വൈറസ്, ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് തത്തയെ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തത്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പലരും തത്തയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിയമം വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തത്തയെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പൊടി അലർജി മാതിരി ഉണ്ടായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലും ലങ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കണ്ടീഷനുകളുണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രോസ് ആയിട്ടൊന്നും ഒരു വലിയൊരു ഇത് പറയാനായിട്ട് നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ഈ പക്ഷിപ്പനി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലെ പക്ഷിയൊന്നുമല്ല. അത് ഈ പൗൾട്രി വഴി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത്. സാർ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പക്ഷിപ്പനി വരുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയാലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാത്തെ? അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറാണ്. ഈ പക്ഷിപ്പനി നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഈവൻ ഈ ഇതുങ്ങളെ ഹാച്ചറികളിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പരിശോധന നടത്താനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റം, അത് ആ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ആളുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താറാവും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വെളിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പരിതാപകരമായ കണ്ടീഷനിലാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടുന്ന് കടന്നു വരുന്ന പക്ഷികളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാണല്ലോ, അത് ചിലർക്ക് വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്.
പൈസ ചിലർക്ക് പൈസ മേടിക്കാനുള്ളൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ചില പാർട്ടികൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അത് കാണും. നമ്മൾ ഈ പക്ഷിപ്പനി വന്നാൽ പോലും മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു പറയാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ 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 മാഫിയ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ളതാണ്. ബേസിക്കായിട്ട് ഈ പൗൾട്രി ഫാമിൽ പരിശോധന നടത്തി വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നോംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നിയമമുണ്ട്, കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഈവൻ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പോലും നമുക്കറിയാമല്ലോ, എന്തിനാണ് ഈ ആൾക്കാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇടിയുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് അത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വലിയൊരു ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുക, ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. താങ്ക് യു സർ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇനി പൂജ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. സോ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ വെറും ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ SDG കൈവരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് കൂടിയാണ്. പ്രധാനമായും 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. SDG 50 ലൈഫ് ഓൺ ലാൻഡ്, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, പ്രകൃതിയെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. വേനൽക്കാലത്ത് പക്ഷികൾക്ക് ദാഹമകറ്റാൻ ഒരു പക്ഷിത്തൊട്ടി ഒരുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. SDG 30 ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ, കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇന്ന് വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ്. പക്ഷിത്തൊട്ടികൾ പോലെയുള്ള ചെറിയ പ്രകൃതി സൗഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ താപനില കുറയ്ക്കാനും പരിസ്ഥിതിയെ സഹായിക്കാനും ഉപകരിക്കുന്നു. ദെൻ SDG 11 സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, സുസ്ഥിര നഗരങ്ങൾ. നമ്മുടെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ കാര്യം വലിയൊരു ലോക ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. സഹ്യാദ്രി നേച്ചർ ക്ലബ് അംഗങ്ങളായി ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് നൽകുകയാണ്. നാളെ മാർച്ച് 15 ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും സ്വന്തം വീടുകളിൽ പക്ഷികൾക്കായി ഒരു പക്ഷിത്തൊട്ടി ഒരുക്കണം. ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ പക്ഷികൾക്ക് കുടിക്കാനായി അല്പം ശുദ്ധജലം വെക്കുക. അതിനുശേഷം ആ പക്ഷിത്തൊട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ജിയോ ടാഗ് സഹിതം എടുത്ത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമാകട്ടെ. As we approach the conclusion of today's program, I invite our program officer, Ashwin sir, to deliver the formal vote of thanks. നമസ്കാരം സഹ്യാദ്രി നേച്ചർ മെമ്പേഴ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീകുമാർ സാർ. ഞാൻ നേച്ചർ ക്ലബിൻ്റെ സെയിൻറ്റ് കിറ്റ്സിലെ ഹെഡാണ്. 10-15 വർഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട്. അത് പരിചയപ്പെടാനോ കാണാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാറിനെ പോലെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട്. ഞാനിത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പിള്ളേരോടും പറയും. കാര്യം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യേക ശാഖകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടൂ എന്നൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നേച്ചർ സൊസൈറ്റികളോ നേച്ചർ ക്ലബ്ബുകളോ സജീവമല്ല. ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തും സജീവമല്ല. ഇന്നും എനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ ഞാനൊരു സജീവമായ ക്ലബിനെ പറ്റി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ പോലും ഇല്ല. കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ അങ്ങനെ വളരെ സജീവമായ ക്ലബ്ബുകളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റികളോ ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സെയിൻറ്റ് കിറ്റ്സിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ലേഖാമിസിനെ പോലത്തെ ലേഖാമിസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ക്ലബിന്റെ അംഗമായ ശേഷമാണ്
ഈ മേഖലയിലേക്ക് മിസ് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം ക്ലബിന്റെ അംഗത്വം എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ കൂടെ കൂടുകയും പിന്നെ ടീച്ചർ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായി മാറുകയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കോട്ടയം നേച്ചർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകളും അസോസിയേറ്റഡ് ആയ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു രൂപരേഖ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വിഷയം പക്ഷിത്തൊട്ടിയാണ്. സാർ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാധാന്യവും അത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികൾക്ക് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ എന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം സാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ നാളിതുവരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. അപ്പൊ ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടി എന്ന ഒരു ആശയം ഇത് 2-3 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് ഈ സെമസ്റ്റർ മുതലെങ്കിലും ഈ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള മാസങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയൊരു ശ്രമം മാത്രമാണ്, ചെറിയൊരു പാത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു ഇച്ചിരി ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ മധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടെറസിന്റെ മേളിൽ ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വലിയൊരു ഈ ആമ്പൽ കുളം പോലത്തെ 4-5 തവണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ വന്ന് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നഗരം ഗ്രാമം എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷികൾക്കും. അതുപോലെ ഈ പക്ഷിത്തൊട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിരുത്തി ഒരു നാളെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പഴകിയ ഒരു വീതി കൂടിയ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, കുറച്ച് ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടെ ഇത് വെക്കുക. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് കുളിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇല്ലാത്തവർ ചെറിയൊരു കുടിവെള്ളം എന്ന നിലയ്ക്ക് വെച്ചാലും മതി. എന്തായാലും പൂജ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ ജിയോ ടാഗും അതുപോലെ ഒരു പക്ഷി ഇത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും കൂടി ഇട്ടാൽ മനോഹരമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സഹ്യാദ്രി നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ ശ്രീകുമാർ സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നന്ദി. ഞാനൊരു വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അതുപോലെ ലേഖ മിസ്സാണ് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ടീച്ചറിനും എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Ashwin sir, for your kind words of appreciation. Before we sign off, again a quick and important reminder for all Sahyadri Nature Club members. As we learned today, birds need our help, especially as the days get warmer. Your task for tomorrow is to implement a Pakshitotti bird bath at your home. Please take a photo with geotag of your bird bath and post it in our official group tomorrow. Let's turn our learning into action. Thank you once again to Dr. Srikumar B for his presence and to all of you for being such an attentive audience. Have a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you. Oh.